지금 윤석열 대통령을 탄핵시킨 이유는 The reason why they impeached President Yoon Suk-yeol. 바로 이재명 이놈이 지가 대통령 해 처먹으려고 했다는 연설 잘 들으셨죠? Because Yoon Suk-yeol himself wants to become the president. 그러나 절대 그것은 성공하지 못할 것이다. However, his efforts will never succeed. 헌법재판소에 대해서 말하는 거 들으셨죠? And have you heard his speech talking about the Constitutional Court? 그러니까 지금 우리 가문의 연설의 메아리가 So our echoes of the 드디어 prophets 미국에 들렸습니다. finally reached all the way to the United States. 여러분과 제가 7년 동안에 이 애국운동 한 것이 It is because you and I 드디어 persevered. 전 세계를 향하여 선포되었습니다. And on this patriotic movement, this is now spread globally. 트럼프 대통령이 지금 대한민국의 윤석열 대통령과 똑같다는 말 들으셨죠? And have you heard that President Donald Trump is synonymous with 그러니까 President? 빨리 윤석열 대통령이 빨리 이제 자유의 몸이 얻어서 The President Yoon must quickly be freed. 저 트럼프 대통령을 만나게 되면 And if he gets to meet President Trump, 아마 그날로부터 세계적 기적이 일어날 것입니다. starting from then we will see a global phenomenon happening. 이것을 이 연설에서 이미 조목조목 다 구석구석 다 So 연설했습니다. in this speech, he goes about the details of these. 오히려 한국보다가 더 잘 알고 있어요. And he knows our situation even better than 어떻게 저 사람들이 한국 사람을 이렇게 잘 아는가? How do these Americans know so well? 이것은 바로 광화문의 위력인 것입니다. Because of our power on the Parliament forces. 오늘도 이 집회에 또 새로운 기록이 일어났습니다. Well, today we have set a new record in our rally. 미국의 CIA 기관 And the U.S. CIA, 그리고 미국 대사관에서 and the U.S. Embassy 계속하여 오늘 이 집회 광경도 다 보고하게 are 돼 있어요. continuously reporting about this rally. 그러니까 CPEC에서 저런 연설이 나오게 되어 있는 That is 것입니다. why we hear such speeches from CPEC. 거기다가 저도 한 1% 정도 저도 기여를 했습니다. I also aided in this about 내가 1%. 미국에 로펌 비용을 한 달에 7,500만 원을 내면서 And I use about $75,000 계속하여 거기다 설명을 했습니다. to a U.S. law firm, and I kept on explaining to them. 그리고 이번에 가서도 내가 재계약을 다시 And I 했습니다. also renewed my contract with them this time. 트럼프 대통령을 만나게 해줄 것, And on the condition of, 그 다음에 상원의원 나머지 다 70명 다 만나게 해줄 것, I think the U.S. presidents and all the other 그리고 congressmen. 내가 방송국에 거기 폭스 뉴스에 나를 출연해 줄 것. And senators that took here on Fox News. 최후의 목적은 뭐냐? So in order, 상원 의원에서 내가 연설을 할 것입니다. so that I can make a speech in front of the members of the Congress. 그래서 내가 다 사인을 하고 So 왔습니다. I signed on this contract with them. 한 달에 7,500만 원씩을 내야 돼요. And I used $75,000 그 돈을 누가 내야 돼요? every single month. And who has to pay for this? 뭘 쳐다봐, 내가 내야 된다 그래야지. And you must say that 그 I. 돈을 누가 내야 돼요? So who must pay for this speech? 나는 여러분들에게 이렇게 말할 자격이 있어요. And I have the right to ask for 제가 this request. 가문운동을 7년 동안 안 했으면 Because if it were not for my Congress movement, 이미 벌써 대한민국은 북한으로 넘어갔습니다. South Korea would have already been handed over to North Korea. 저 문재인 때 이미 넘어갔어요. Already during President Moon Jae-in's admin. 그래서 내가 기도 중에 벌써 깨닫고 I realized this during my prayer. 절대로 내가 문재인 저 새끼를 대한민국을 북한으로 넘길 수 없게 하기 위해서 In order to stop Moon Jae-in from handing it 목숨 over to North 걸고 Korea, 싸우다가 I gave my life into this fight. 문재인 이 새끼가 고발해서 내가 3번 깜빵 갔습니다. Because Moon Jae reported me, I was in 그냥 prison 3 times. 76개 혐의로 갔지만은 And yes, I had 76 cases. 100% 무죄 받고 나왔습니다. I was acquitted of all 76 cases. 전강훈 목사에 대해서 Regarding me, 아직도 잘 모르시는 you 분들이 still don't know well about me. 뭐 흉을 보고 They laugh at 뭐 me. 나를 비판하는 사람들이 들어있는데 Mock and criticize me. 절대로 여러분들은 그렇게 하면 안 됩니다. However, you must not go 왜 안 over such 되냐 하면 지금까지 대한민국에 살고 있는 것에 대하여 actions because 첫째는 하나님의 은혜요, first off, it is the grace of God. 둘째는 정광훈의 은혜입니다. 정광훈의 은혜. Because Pastor told me this person, you still get to live. 만약에 그때 이 문재인이가 지 맘대로 계속하도록 내버려 뒀으면 If we let Moon Jae be free in his maneuvering, 우리도 알지 못하는 사이에 we would, unbeknownst to
us. 북한의 연방제를 이미 넘어가 버렸어요. Handed over to North Korean federalism. 그러니까 대한민국의 5,300만 전체 국민들은 That is like all 53 million citizens of South Korea. 정강훈에게 감사해야 돼. But 감사. gratitude towards Pastor 정강훈. 오늘 우리도 이 기록의 집회가 기록이 계속 경신되고 있습니다. We are keep on setting new records in our rally as well. 대전에서 하는 지금 일타 강사 거기도 엄청나게 모였다고 연락이 So 왔습니다. there is a big number of crowd. 그러므로 이제 끝장나는 것입니다. So we're going to complete all of our fun. 이제는 우리는 마무리를 지어야 될 때가 왔어요. And it is a time that we put an end to all of 이제 this 한 battle. 주일밖에 안 We 남았습니다. only have 1 week left. 3일절 날 During March 1st, 우리가 1,000만 명이 강으로 모이면 we mobilized 10 million to Guam Square. 그것은 바로 4.19 같은 역사가 일어나게 되어 And we will 있습니다. see new history just like April 18th. 동의하십니까? You agree today? 동의하시면 두 손 들고 만세. Now that we're putting our hands up. 아니 그러니까 이 현상이 벌써 일어났어요. And this phenomenon has already happened. 서울대 학생들이 일어난 거 봤죠? In the SNU, 고려대학교에서 일어난 거 봤죠? Korea University student rally, 경북대학교에서 일어난 거 봤죠? Korea University student 이번 주 rally. 안에는 전국의 총학생회를 제가 다 소집하려고 합니다. And then this week I'm going to assemble all the students. 너희들의 선배 4.19를 알지 못하느냐? I'm going to teach them. Do you not know what I know about 160명이 죽었다. 160명이. It was 160 people who 그러니까 died. 니들은 죽을 필요도 없어. You don't even need to have 다음으로 이제 Russian. 총 전체가 다 나오면 You all assemble to parliament. 아예 3천만 명 이상이 나와버려야 We 돼요. have 30 million 전국의 people 총학생회가 다 동원이 되어서 with all the student unions. 나는 나이가 99살이에요. 99살. My age is right now 9 years 그럼에도 old. 내가 왜 애국운동을 하느냐? So why do I continue on this patriarch? 저를 위해서는 할 필요가 없어요. I don't have to do this for my own sake. 사실은요, 앞으로 살아야 될 2030 때문에 우리가 이 고생을 하고 있는 But 것입니다. actually, we go to all of this hard efforts for the millennials and Gen Z. 2030들 잘 들어라. So listen up. 요즘은 여기 뭐 절반 가까이가 2030이 모이는데 These days, half of our crowd is. 절대 속지 말고 But you must never be deceived. 이번에 3.1절 날 끝장내야 되는 And 것입니다. during March 1st, we must put an end to all of our fun. 헌법 이 윤석열 대통령의 변호인단들이 And the lawyer, the leader, 지금 성명서를 발표했습니다. that President Yoon has made us 자, 이 make. 성명서를 딱 들어보면 And if you listen to this statement, 3.1절 날 3천만 명이 모일 것이 we can see 벌써 예고편이 딱 떴습니다. a introduction. 자, 이거 한번 들어보십시오. 윤곽근영입니다. 공수처가 서울중앙지법의 대통령과 관계자들에 대한 압수수색 영장, 통신영장을 청구했으나 기각당한 사실이 확인되었습니다. 대통령 변호인단은 대통령에 대한 수사기로 7만 쪽을 뒤져 이에 대한 자료들을 찾을 수 있었습니다. 공수처는 윤석열 대통령 사건 관련하여 체포영장 이외에 압수수색영장, 통신영장 등을 중앙지방법원에 청구한 적이 없는지라는 국민의힘 주진우 의원의 서면 질의에 대해 고위공직자범죄수사처는 서울중앙지방법원에 윤석열 대통령 영장을 청구한 사실이 없습니다라고 공식 회신하였습니다. 그러나 수사기록을 확인한 바 2024년 12월 2일 윤석열 대통령을 피의자로 명기한 압수수색영장을 청구했다가 기각되었으며 같은 날 윤석열 대통령에 대한 통신영장 역시 기각되었습니다. 명백한 거짓말로 국민을 기만한 것입니다. 공수처는 서울중앙지방법원에서 압수수색영장과 통신영장이 기각되자 2024년 12월 30일 체포영장과 압수수색영장을 서울 서부지방법원에 청구하였습니다. 중앙지방법원에서 통신영장조차 기각을 당하자 서부지법으로 영장 쇼핑을 나선 것입니다. 공수처가 공수처법에 규정된 관할 중앙지법을 피해 굳이 서부지법으로 간 이유는 명백하다 할 것입니다. 법원장부터 영장 전담 판사까지 위법 연구회 출신이 장악한 서부지법에서만 영장을 받을 수 있음을 알았기 때문입니다. 알려진 대로 공수처장 역시 위법 연구회 출신입니다.
결국 공수처가 압수수색영장, 체포영장, 구속영장에 이르기까지 그토록 서부지검을 고집한 이유는 바로 우리법 연구회였습니다. 대통령 관저가 용산에 있어서가 아니라 자신들과 짬짜리를 할 우리법 연구회가 서울 서부지검에 있기 때문이었습니다. 이는 우리법 연구회 수사기관과 우리법 연구회 법원이 불법을 동원하여 대통령을 체포하고 수사한 것으로 이야말로 국헌 문란행위이며 내란죄입니다. 또한 검사와 사법경찰관의 상호 협력과 일반적 수사 지침에 관한 규정은 체포영장, 구속영장, 압수영장 등을 신청하였다가 기각된 후 다시 청구할 때 청구 이력과 사유를 기재하고 규정하고 있습니다. 이는 수사기관이 수사를 하고 있어서 다른 판사가 이전에 영장을 기각한 사유를 첨부하도록 하고 그런 사유가 보완되는지 판단하도록 하기 위한 것입니다. 그러나 공수처는 청구 이력도 기재하지 않고 압수수색영장과 체포영장을 다시 청구해 발부하였습니다. 이 또한 명백한 위법이라 할 것입니다. 공수처의 대통령 수사는 불법을 가하고 거짓을 쌓아올리고 위법 수사의 파멸탐이 입증되었습니다. 위법한 영장을 청구하고 위법한 영장에 근거하여 대통령을 체포하고 불법으로 대통령을 감금한 공수처장과 공수처에 대해 반드시 그 책임을 무겁게 물을 것입니다. 또한 공수처는 국회에 제출한 허위 공문서에 대해서도 책임을 져야 할 것입니다. 대통령 병인단 공수처장을 비롯한 관계자들에 대해 이와 관련한 고발을 즉각 진행할 것입니다. 불법 수사의 실체가 낱낱이 드러난 만큼 법원은 신속히 대통령 구속을 취소하고 협박해야 할 것입니다. 추가로 더 말씀을 드리면 이 이외에도 압수수색영장과 체포영장이 중앙지검법원에 선고했다가 기각된 것이 속속 드러나고 있습니다. 이에 대해서도 추후 자료를 제공하도록 하겠습니다. 발표는 여기까지. 영장 실무를 형사소송 기록을 소송 이해 목적으로 사용할 수가 없도록 규정되어 있어서 실무를 공개하기는 어렵지만 실무를 분명히 존재합니다. 이것이 압수수색영장이고 이것이 기각된 공식영장입니다. 사유에 대해서 기각 사유는 전체를 종합해서 따로 말씀을 드리겠습니다. 지금 계속 영장을 찾고 있어서 추가 특권이 다시 발견됐고 계속 찾고 있습니다. 지금 말씀드린 건 공수처 청구 영장입니다. 예. 지금 압수수색영장, 공신영장, 다시 압수수색영장, 체포영장, 그래서 4건. 기각된 4건의 영장, 하나 청구 일정 기관에서 정리해서 말씀해 주시죠. 네, 처음 확인된 것은 12월 6일자 압수수색영장과 공신영장이고, 두 번째는 12월 8일자 압수수색영장이고, 세 번째는 12월 20일자 체포영장으로 확인되었습니다. 모두 기각했습니다. 그리고 중앙지검법원에 청구했던 4건의 영장이 기각됐고 그 이후에 12월 30일 서울지방법원으로 영장을 청구한 것으로 확인되었습니다. 국민이여 일어나라! 공수처를 구속하라! 자, 헌법학자 제1호 김학성 교수님을 통하여 회사